Rafiqul Islam Rafiq, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. We have around 20, so let's start. Good evening, everyone. I hope all of you are fine by the mercy of Almighty. Today, we'd like to talk about range of sentence constructions. How to construct a range of sentences. Musharraf Hussain is watching from Naranganj. Muhammad Jahidul Islam, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jubair Hussain, sir, take my salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And Mahbubur Rahman, salam. Wa alaikum assalam. I am Mahbub from Silhat. Okay. Jubair Hussain, do you remember me, sir? Why not? Tariqul Islam Arfin, right? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jubair লিখেছেন, good evening, sir. Good evening, all of you. So, I think we should start, right? Shoji sir, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ. Let's start. I'm going to start with a sentence. Some others are asking some questions. Alamgir Kabir, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. MD Alamin from University of Malé. Right. Thanks a lot. From Malé, right? Iqbal Haidar. Okay, Iqbal Haidar from Tongi. Rafidi, Hassan Rafidi. Sir, okay. ঠিক আছে, আপনি ফ্রেশ হয়ে আসেন. মুশাররফ হুসাইন, স্যার, আপনার হাসি দেখে ইংলিশ শেখার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়. Thanks a lot. Rafiq, how going on your writing course? Alhamdulillah. Everything is going on very well. Saifur Rahman, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I think we are around 116, right? 116, 119. So, I'm going to start. First of all, I would like to start with providing you with a Bengali sentence. And everything will be in the topic, a range of sentence constructions. Although we won't be capable of making all the sentences within shortest possible time, but we will be capable of getting some ideas in terms of this. Okay, যারা পরে জয়েন করবেন কোনো সমস্যা নেই, আমরা শুরু করছি. তো প্রথমে আমি একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, সবাই বাংলা লিখে ফেলেন. সবাই বাংলা লিখে ফেলেন. বলেন না, লিখেন. ওকে. মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে. এই বাক্যটি, বাংলা তো বললাম, ইংরেজি করবেন. মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে উন্নতি করেছে. থিসিস স্টেটমেন্ট সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন. হ্যাঁ, দেখুন, আমরা মূলত টপিকটা নিয়েই করব, আর বাকি থিসিস সেন্টেন্স বা টপিক সেন্টেন্স এগুলো যেহেতু আগে অ্যানাউন্স করেছি, ওইটা নিয়ে আপনি আমাকে মেসেঞ্জারে নক করবেন. আপনার সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হবে. প্রয়োজনে ফোন দেবেন অথবা SMS দেবেন.
অনেকে এভাবে জানতে চাচ্ছেন কেমন আছি। শাকিল শরীয়তপুর থেকে, সুস্মিতা হাউ আর ইউ স্যার? আলহামদুলিল্লাহ ফাইন। ওয়াহিদ জুয়েল, রাইট। ওকে, কবে মার্কার নিয়ে ফেস টু ফেস ক্লাস নিতে পারবো? হ্যাঁ, নেব জুয়েল, খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা আসতেছে। আমরা এখন কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে, গৃহবন্দির কারণে হয়তো বা আমরা এটা পারছি না। হ্যাঁ, আশা করি শীঘ্রই ইনশাল্লাহ আমরা ওটা করব। একজন লিখেছেন রাইটিং স্কেল না, স্কিলস কিভাবে বাড়াবেন। হ্যাঁ, তো মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্লিজ ট্রাই দিস সেন্টেন্স, established in life for being excellent student, because of intelligent student established. দেখুন, এগুলো তো দেখা যাচ্ছে একটু প্রবলেম। শাকিল, ইংরেজি করতে হবে, এটার ইংরেজি করতে হবে। থ্যাঙ্কস টু ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, হি হ্যাজ প্রোগ্রেসড ইন লাইফ। হ্যাঁ, থ্যাঙ্কস কেন বলেছি? মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে উন্নতি করেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওকে, সাইফুর রহমান লিখেছেন হি হ্যাজ শোন। ওকে, হি বিকাম সাকসেসফুল। ডিউ টু ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট হি হ্যাড শাইন। আশানা জুবায়ের, there are some mistakes because of being a meritorious। এম এত বড় কেন, আবার হি এর এইচ বড় কেন? তো দেখা যাচ্ছে অনেকটা বাক্যটা কিন্তু ভালোর পথে ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু এম এত বড় কেন? ওকে, বাট ইট কুড বি বেটার, a bit better। রাকিব হাসান, it could be better। আচ্ছা, because of meritorious, because being a meritorious student, কমা কিন্তু মিসিং আছে। হ্যাঁ, মুশারফ হুসাইন, কমা, and you can't put comma with spelling, just you'll have to put a sign, comma sign। Okay, Prince Ashrafur Rahman, he has been established in life, but being it cannot make sense। An excellent student, but there is problem। 2009 এর ব্যাচ, রায়শা বাজার, রাজ্জাক শেখ। ওকে, রাজ্জাক শেখ, হাউ আর ইউ? আপনার ক্লাস মিস করি স্যার। হ্যাঁ, এখন এই তো আজকে তো এই যে মিস করা থেকে কিছুটা সুযোগ পাওয়া গেছে। মাহির দেখছেন, ইকবাল হায়দার দেখছেন। দেখুন, শুধু উত্তরে যাচ্ছি। হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন হিজ লাইফ ফর হিজ ব্রাইটনেস। মেধাবী হওয়ার কারণে, হ্যাঁ, একটু মানে ম্যাচ করছে না। ইট ডাজন্ট মেক সেন্স, ইট ডাজন্ট ম্যাচ উইথ দ্য বেঙ্গলি। থ্যাঙ্কস টু মানে কারণে। শুভ, থ্যাঙ্কস টু মানে কারণে, এটা আসলে কিভাবে ব্যবহার হয় ফর্মালি এরকম আসলে দেখি না আমি। ইনফর্মালি হতে পারে, রাইট? আচ্ছা, তারপর ইনস্পাইট অফ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, না, ইনস্পাইট অফ তো কারণে না, এটা তো সত্ত্বেও। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে জীবনে উন্নতি করবে, এটা তো ভাষা হয় না। আচ্ছা, প্রিন্স লিখেছেন হি হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড ইন লাইফ ফর বিং এক্সেলেন্ট স্টুডেন্ট। প্রিন্স, দেয়ার ইজ আ মিস্টেক, স্টিল দেয়ার ইজ এ মিস্টেক। সজীব মোল্লা, হি এস্টাবলিশ এ ভেরি মেজর মিস্টেকস আর অ্যাভেলেবল ইন দিস প্রোডাকশন। দেয়ার আর 2 mistakes at least। হ্যাঁ, মোশাররফ এবার কিন্তু নজির স্থাপন করেছে। মোশাররফ একটু স্বাতন্ত্র লিখেছে। প্রিন্স আশরাফুর রহমান, হি ইজ এস্টাবলিশড, এটি কিন্তু সেন্স আসছে না। উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক ওভার দ্য ম্যাটার হোয়াট টাইপ অফ টেন্স শুড বি ইউজড হিয়ার।
যদি টেন্স ভুল হয় তাহলে এটা হবে না। এটা স্পিকিংয়ে বলা যেতে পারে, বাট দিস cannot be accurate sentence. Hello sir, I'm from Noakhali. Okay, আমরা শুরু করে দিয়েছি, আপনারা ওখানে থাকেন। সাইফুরস কলেজ ইংলিশে এই ওয়ার্ডটা পেয়েছেন। ওকে শুভ, এটা পেয়েছেন। আসলে ওখানে অনেক সাহিত্য থাকে, অনেক কিছু থাকে। সাহিত্যে কিন্তু অনেক জিনিস ব্যবহার হয় ইনফর্মাল, ফর্মাল না। এনিওয়ে, তারপর আরও দেখছি, যত লেখা দেখছি এত বেসিক জিনিসটাতে প্রবলেম, কেউ হিট করছে না। আমি কিন্তু একটা কথা বলে না, কেঁচু খুঁড়তে সাপ, মানে আমি এটা ভাবনাও করতে পারি নাই, ভাবতেও পারি নাই যে এরকম কিছু ভুল পাওয়া যাবে। যাই হোক, আমি কিছু শিখলাম এখান থেকে। আচ্ছা, আলামিন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, আলামিন being a meritorious student, he has been established in life. হ্যাঁ, he has been established in life. চমৎকার হয়েছে আলামিন, কংগ্রেচুলেশনস। ওকে, থ্যাংকস আ লট। মাহিদুল ইসলাম, কী নিয়ে আলোচনা? ওই যে একটি সেন্টেন্স, মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ লিখেছে ইন লাইফ, কেউ বলেছে ইন হিজ লাইফ, নো প্রবলেম। হিজ দিলে হয়তো সুন্দর লাগে, না দিলেও হয়ে যাবে। মুশারফ, হ্যাঁ থ্যাংকস স্যার। হ্যাঁ, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, বিকজ হি ইজ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। জহিরুল ইসলাম লিখেছেন দিস ইজ রং। হ্যাঁ, এর মানে হলো যেহেতু সে মেধাবী ছাত্র, তাও মেধাবী ছাত্র ইংরেজি তো ভুল হয়েছে, কারণ এখানে আর্টিকেল এটি ছাড়া চলবে না। হ্যাঁ, আর এটি হয়ে গেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কিন্তু মাই বেঙ্গলি ওয়াজ সিম্পল সেন্টেন্স, কিন্তু এইখানে হ্যাঁ একটু অন্য পথে চলে গেছে, কাজেই এটি হচ্ছে না। আমরা বলছিলাম বিভিন্ন প্যাটার্নের সেন্টেন্স, একটা প্যাটার্ন হলো কমপ্লেক্স, একটা সিম্পল। তো আপনি লিখেছেন কমপ্লেক্স, তাও এখানে ভুল আছে, এবং উইল বি লিখেছেন, এটা তো হতেই পারে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, হবেন বলি নাই। ওকে, আফিয়াত লিখেছেন ইজ হবে নাকি আর হবে না, ইজও হবে না আরও হবে না। আফিয়াত, আসলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, তাই ওই দিকে যেতে হবে। উই আর অলসো লার্নিং স্যার। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমরা শিখছি। ইয়ামিন খান, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুভ আবার লিখেছেন বিকজ অফ বিং আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট হি হ্যাজ এস্টাবলিশড ইন লাইফ। ওকে শুভ, সাইদ শুভ এবার কিন্তু কারেক্ট লিখেছেন। হ্যাঁ, বাট আই এম থিঙ্কিং ওভার দ্য ম্যাটার, হু উইল গো ফর দ্য স্মার্টার ওয়ান। স্মার্টার সেন্টেন্স কে লিখবে? হ্যাঁ, স্মার্টেস্ট সেন্টেন্স কে লিখবে, তেমনটি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, আলামিনকে তো, হ্যাঁ আলামিন একটা ডিস্টিংগুইশড একটা সেন্টেন্স বানিয়েছিলেন, যেটা অসাধারণ, এবং আলামিন হ্যাঁ সফল হয়েছেন। তো আমি এবার একটু বলছি, আপনারা লেখেন। বিকজ অফ দিতে পারেন, কেমন? বিকজ অফ দিতে পারেন, নো প্রবলেম। আর যদি না দেন তাহলে আরও স্মার্ট হবে, আই মিন স্মার্টার সেন্টেন্স হবে। তার মানে শুভর যে সেন্টেন্সটা, সাইদ শুভ, আমি বিকজ অফ বাদ দিয়ে পড়ছি, বেইং আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট হি হ্যাজ এস্টাবলিশড ইন লাইফ, অথবা কেউ লিখেছেন হি হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড ইন লাইফ। এস্টাবলিশড মানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অথবা হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড মানে প্রতিষ্ঠিত, হ্যাজ বিন মানে হয়েছে, এটা লেখা যাবে, নো প্রবলেম। আই মিন কেউ কেউ হয়তো এটা মাথা ঘামাতে পারে এটা অ্যাক্টিভ না পেসিভ। ওকে, নো প্রবলেম, আপনি অ্যাক্টিভে নিলেও বাক্য হবে, পেসিভে নিলেও বাক্য হবে। তবে বিকজ অফ আমি বাদ দিচ্ছি, তাহলে স্মার্ট হবে। তাহলে একটু আমরা কারেক্টটা লিখে নেই, বেইং আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট অথবা মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, তবে আর্টিকেল দিতে হবে, ম্যান্ডেটরি, না দিলে ভুল হবে। কেমন? বেইং আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, বেইং আ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, আপনি এই ধরনের যে কোনোটা দিতে পারেন। পরে একটি কমা, হি হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড ইন হিজ লাইফ অথবা হিজ ইন লাইফ। আর ফর বিং আ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট এটাও চলবে, নো প্রবলেম। তবে একদম স্মার্ট সেন্টেন্স হবে এইভাবে, বেইং আ স্মার্ট
student, sorry, smart na, being a brilliant student, being a meritorious student, comma, he has been established in his life অথবা in life. Okay, I should go for the next. So is আর না হলে কি হবে? হ্যাঁ, আসলে being হবে। আমার সাথে সবাই একটু প্র্যাকটিস করেন। being a brilliant student, মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে, আর্টিকেল না দিলে ভুল হবে। তাহলে আমি বললাম মেধাবী ছেলে হওয়ার কারণে, being a brilliant boy, মেধাবী মেয়ে হওয়ার কারণে, being a brilliant girl। তাহলে পরে দিতে হবে she has become successful in her life, she has been successful, she has become successful, she, অবশ্য আমাদের কথাটা ছিল established, তাহলে ওটার মধ্যে থাকলে ভালো হয়। she has been established বা he has been established বা he has established in life since a brilliant student, এটা হবে না, since a brilliant student হবে না, being a brilliant student। কেমন? ওকে, তাহলে হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেরই কারেক্ট সেন্টেন্সটি। হ্যাঁ, তো আমার ইস্যু হলো, আচ্ছা মানিক মিয়া প্রশ্ন করেছেন, স্যার হাউ আই ক্যান ইমপ্রুভ বেসিক ইংলিশ, বেসিস না বেসিক। মানিক মিয়া দেখুন, আপনার করণীয় হলো, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার করণীয় হলো আমার এই কোর্সে ইনক্লুড হওয়া। অবশ্যই মানিক মিয়া আপনি এটাতে ইনক্লুড হবেন, আর দেরি করবেন না, আজই আপনি সিদ্ধান্ত নেন, কালকে আপনি কনফার্ম করবেন অ্যাডমিশন। কেমন? কালকে ক্লাস হবে আমাদের, আমি একটু জানিয়ে দিচ্ছি, কালকে আমাদের জুম ক্লাস হবে, সেখানে আমি সবাই আমাকে হয়তো একসাথে দেখতে পাবেন না, দেখতে পাবেন, তবে আমি আবার আপনাদেরকে দেখতে পাবো এক একজন করে। কেমন? অথবা এক ক্যামেরায় যদি 2-3 জন থাকেন একসাথে দেখতে পাবো। কেমন? আগামীকালের একটা অভিজ্ঞতা হবে এবং ওইভাবেই আমাদের কোর্স হবে, আগামীকাল যেভাবে হবে। তবে আগামীকালের ক্লাস আমি দিচ্ছি সবাইকে এনজয় করার জন্য, তারপরের থেকে আর কেউ এনজয় করতে পারবে না, কেবল যারা এই ব্যাচের তারাই এই ক্লাসটি করবে। ওকে, আগামীকাল ঠিক 9:30-এই ক্লাসটি শুরু হবে। মানিক মিয়া, তাহলে আপনার নামটা মনে রাখলাম, আপনি অবশ্যই আমার সাথে কথা বলবেন, ফোনে বিস্তারিত কথা হবে। আচ্ছা, ইকবাল হায়দার, being a brilliant student, he has been established in life, চমৎকার হয়েছে, তবে একটু ছোট্ট সমালোচনা হলো ফুল স্টপটা আপনি তাড়াহুড়োর কারণে দেন নাই। ওকে, আরফিন রহমান, being a brilliant student, হ্যাঁ তারপরে কমা দিয়ে বাকিটুকু লিখতে হবে। আচ্ছা, নাজমুল হাসান, অফকোর্স ফি কত টাকা? স্যার কোর্স ফি কত টাকা? ও, আমি আবার অফ কোর্স পড়ে ফেলছি। কোর্স ফি কত টাকা? দেখুন, কোর্স ফিটা একমাত্র মানে নামমাত্র, একমাত্র না নামমাত্র, সেটি হলো অনলি 2000 টাকা। এটি ফার্স্ট ব্যাচের জন্যে। আমি আগামীকাল পর্যন্ত ফার্স্ট ব্যাচে ভর্তির সুযোগ দেব, তারপর আর থাকবে না, তারপর শুধু যারা এই ব্যাচের তারাই ক্লাস করবেন। কেমন? তাহলে কোর্স ফি হলো 2000 টাকা, স্পোকেন করলে 2000, রাইটিং করলে 2000, দুটো একসাথে করলে 4000। আপনার জন্য এটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট হবে এবং একটা বিনিয়োগ হবে যদি আপনি এই কাজটি করেন, আর ডান বাম চিন্তা করবেন না। কেমন? তাহলে নাজমুল হাসান আর মানিক মিয়া দুইজনকে আমি দেখলাম, তারা এই ব্যাপারে কোয়ারি করছেন। আচ্ছা, মাহমুদুল লতিফ মনে হয়, এক নজর না এনজয়, ও এনজয় না এনজয়, না দেখুন এটা এনজয়, এনজয় না এনজয়, হ্যাঁ এনজয় হয় না। আচ্ছা স্যার, আইএলস জন্য কোনো ক্লাস আছে কি অনলাইনে? হ্যাঁ আছে তো, আমাদের 2 জন ফ্যাকাল্টি নিচ্ছেন, ঢাকাতে একজন ফ্যাকাল্টি আছেন আমাদের নাসিফ স্যার, এবং সিলেটের একজন স্যার আছেন, উনি হলেন বাপ্পি স্যার। আপনি যে কোনো একটাই যেতে পারেন, ওনারা খুবই স্মার্ট আর ওয়ান্স, ওনারা খুব ভালো ক্লাস নেন, আপনারা ওখানে জয়েন করেন। হ্যাঁ, তাও অন্যরাও ভালো, কিন্তু এই মুহূর্তে ক্লাস আর কি নাসিফ স্যারের ব্যাচ এখন শুরু হচ্ছে। আচ্ছা, আরিফ হুসাইন মিঠু স্যার, কল নাম্বার মানে সেল নাম্বার? হ্যাঁ দেখুন, এই কোর্স কি সব ধরনের সেন্টেন্স শেখা যাবে? হ্যাঁ অবভিয়াসলি শেখা যাবে।
আমি বলেছি আপনাদের যে দেখুন এইখানে তো আমি তো কোনো স্ক্রিন ব্যবহার করছি না, এখানে আমি লিখছি না, যার কারণে গল্প করে করে আড্ডা দিতে দিতে আমি এই কাজটি করছি, যার কারণে আমি কিন্তু অনেক কন্টেন্ট পড়াতে পারছি না। তবে আপনাকে কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার করে দিতে চাই আমি, যাতে আপনি এটা বুঝতে পারেন। হ্যালো স্যার, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। নাইদার অফ আজ ক্যাপাবল অফ উইনিং স্যার, ইজ হবে না আর হবে? আচ্ছা দেখুন, নাইদার যখন বলবেন তখন আয়দার নাইদার বললে কেবল দুইজনকে নিয়ে আলোচনা হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ মাহমুদুল আলম, হ্যাঁ ক্লাস করবেন, হ্যাঁ শিওর মাহমুদ। রাকিব হুসাইন, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ দেখুন, আমরা এখন কন্টেন্টে কথা বলছি। আচ্ছা, সাইদ আহমেদ খান বলেছেন কতদিনের কোর্স? দেখুন, সপ্তাহে 4 দিন আমরা ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আশা করি যে 1 মাস বা 30-35 হ্যাঁ এর মধ্যে কোর্সটি শেষ করব। কেমন? 16টি ক্লাস হবে, ওইভাবে আমাদের এটা ডিজাইন করা। আপনি অবভিয়াসলি অনেক বেশি বেনিফিটেড হতে পারবেন আনডাউটেডলি, হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আপনি পিছপা হবেন না, আগামীকালে আপনি কনফার্ম করবেন। এবং সাইদ আহমেদ খানকে দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ বায়েজিদ খান, ঈদ মুবারক, হ্যাঁ ঈদ মুবারক টু অল। রফিকুল ইসলাম রফিক, হাউ আই গেট ইউর জোম ক্লাস স্যার? আগামীকালের ক্লাসটা তো ফ্রি হবে, আপনারা সাইফুরস পেজে চোখ রাখবেন, সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আগামীকালের ক্লাসটি এটা এনজয় করতে পারবেন সবাই, এনজয় করতে পারবেন না, এনজয় করতে পারবেন। কেমন? ওকে। ঢাকাতে কোথায় ক্লাস নেন? দেখুন, অনলাইন ক্লাস কে কোথা থেকে নেয় এটা নিয়ে আপনার টেনশন নাই। উচ্চারণ কারেক্ট হয় না, অবভিয়াসলি স্পোকেন রাইটিং কোর্স করলে আপনার উচ্চারণ কারেক্ট হয়ে যাবে, নো টেনশন। হ্যাঁ, কাজেই আলামিন বলেছেন মে আই অ্যাডমিটেড। দেখুন, আপনার এই লেখাটা কিন্তু একটু ভুল আছে। মে আই বলতে পারেন গেট অ্যাডমিটেড, মে আই অ্যাডমিট বলতে পারেন, মে আই বি অ্যাডমিটেড এটা বলতে পারেন। হ্যাঁ, স্পোকেন তো দেখুন আমার না, স্পোকেনের আলাদা স্যার আছেন, ওনারা নেবেন। কেমন? ইকবাল হায়দার তো ভর্তি হয়েছেন, হ্যাঁ ইকবাল হায়দারকে আমি অলরেডি চিনে ফেলেছি। ক্লাস ডিউরেশন অবভিয়াসলি 1.5 hours, 1.5 hours। যাক, এখানেও একটা শেখার বিষয়, আপনারা একটু লিখে ফেলেন 1.5 hours। 1.5 ঘন্টা ইংরেজি হলো 1.5 hours, কিন্তু আধা ঘন্টা ইংরেজি হলো half an hour বা half an hour, কিন্তু এটার উচ্চারণটা নেটিভরা বলে half an hour। আচ্ছা, টাইমটা এটা চলবে রাত 9টা থেকে 10:30 পর্যন্ত চলবে। কেমন? আগামীকাল আপনারা সাইফুরসের পেজে নজর রাখবেন, ওখানে লিঙ্ক দেয়া থাকবে সাইফুরসের পেজে, আপনি 6টা 5:30টার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন লিঙ্ক। কেমন? আগামীকাল 9:30-এ, আগামীকাল 9টায় না, কারণ রমজানে তো আগামীকাল 9:30-এ। হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমার আলামিন আমার ব্যাচেই ভর্তি হবেন, তবে আমি বলবো আগামীকাল দুপুরের আগে হয়তো আপনি সুযোগ পেতে পারেন, কারণ আমি অনেক ফোন পেয়েছি, পরে আর পাবেন না, দ্বিতীয় ব্যাচে পাবেন। কারণ আমি চিন্তা করছি যে 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার দ্বিতীয় ব্যাচ হয়ে হয়তো তৃতীয় ব্যাচে চলে যাবে, কারণ আমি এটি শুরু করেছি হয়তো 10-12 দিন যাবৎ। আগে আমি একটু রিলাক্টেন্ট ছিলাম, এই লাইভ বা জুমে ক্লাস নেওয়া আমার বেশি একটা আমি ভালো এনজয় করতাম না আর কি, কিন্তু এখন খুব এনজয় করছি, এখন প্রতিদিনই নিতে ইচ্ছে করে। তাই দেখলাম জীবনের নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে এখানে, খুব ভালো এবং খুব ভালো লাগছে, কারণ প্রযুক্তিকে সৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো উচিত। 1.5 hour এরকম তো হয়, হ্যাঁ 1.5 hour, এন এ দুটো তো আর হবে না, হাফের আগে কি যায়? এন যায় না, এ হয়। 1 and ডি দেন ডি। ইকবাল হায়দার, এ এন ডি, এক এবং আধা, আওয়ার না আওয়ার্স। 1, হ্যাঁ একটু বলছি, 1 and মানে এবং, half hours প্লোরাল হবে, কারণ 1 ঘন্টা হলো সিঙ্গুলার, 1.5 ঘন্টা হলো প্লোরাল।
অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস, 1.5 ঘন্টা ইংরেজি। আচ্ছা মুশারফ, AND হবে, কিন্তু উচ্চারণে ডিটা আসে না। 1.5 hours, নট আওয়ার। তাহলে দেখুন এই টুকিটাকি জিনিস অনেক কিছু শেখার আছে, মানে এটা শেখার একটা অফুরন্ত একটা মানে প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে একটু জানাইতে চাই, আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন যে এইখানে আসলে আমার শেখা কতটাই হবে। আচ্ছা, আমি মনে হয় একটু স্কিপ করে গিয়েছি একটা। হ্যাঁ, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি নাইদারের কোশ্চেন। আয়দার নাইদার যখন হবে, আয়দার নাইদার বললে দুইজনের মধ্যে, আয়দার মানে দুইজনের মধ্যে যে কেউ, আর নাইদার মানে দুইজনের মধ্যে কেউই না। এরা সারা জীবনই সিঙ্গুলার ভার্ব নেবে। একটু নোট করে রাখেন, আয়দার বা নাইদার। এখানেও উচ্চারণ নিয়ে কেউ মনে করতে পারেন ইদার অর নিদার, বোথ প্রোনাউন্সিয়েশনস আর কারেক্ট। কেমন? সো আরাফাত হক, neither of us is used a singular number in written English. On the other hand, you may use it as a plural number in spoken English. হ্যাঁ, স্পোকেনের ব্যাপারটা আমরা ওইটা নিয়ে, we shouldn't bother about grammar when we are talking about spoken English. When you are going to talk about writing, of course you will have to follow formal grammatical rules, otherwise you will have to pay for this 1.5 hours. মোশাররফ হোসেন যেটা লিখেছেন এটা একদম কারেক্ট হয়েছে, 1.5 hours। ইকবাল হায়দার লিখেছেন একদম কারেক্ট। আর আরফিন রহমান লিখেছেন half an hour, এটা হলো আধা ঘন্টা। তার মানে আধা ঘন্টার রুল দিয়ে আপনি 1.5 ঘন্টা লিখতে পারবেন না। 1.5 ঘন্টা যে রুলে, 2.5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 3.5 ঘন্টা, 4.5 ঘন্টা, 5.5 ঘন্টা, ওই এক রুলে হবে। ওকে, এবার আসেন সাইদ শুভ, হাউ ক্যান আই রাইট বিগ সেন্টেন্সেস। হ্যাঁ শুভ, আমরা কিন্তু এখন যাচ্ছি আপনার প্রশ্নে। এখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে, যে সেন্টেন্স আমরা লিখেছিলাম, আবার বলছি, বেইং আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, একটা কমা সাইন, কেউ আবার স্পেলিং করে লিখবেন না, তাহলে কিন্তু মহা মুসিবত, মার্ক কাটা হবে। এবার যান, হি হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড ইন লাইফ, চাইলে ইন হিজ লাইফ দিতে পারবেন, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, তো এই কথাটাকেই আমি বলতে চাচ্ছি একটু বড় করে। তো বলবো কিভাবে? বাংলায় বলেন। হাসান রাসেল, স্যারের ক্লাস না করলে ইংলিশ শেখার কি যেন অপূর্ণতা থেকে যাবে। হ্যাঁ, হাসান রাসেল ঠিকই বলেছেন। হাসান রাসেল আমাদের একজন কিন্তু স্বনামধন্য একজন নামকরা ফ্যাকাল্টি, উনি স্পোকেনের সেরা ফ্যাকাল্টি। হয়তো আপনাদের শিডিউল, হ্যাঁ, আপনারা পাবেন ওনার, মানে এখন চলতেছে শুভন স্যারের, আকিক স্যারের, লেখক স্যারের, মানে এই ব্যাচ হ্যাঁ শুরু হয়ে গেলেই দেখা যাবে রাসেল স্যারটা আসবেন। এবং রাসেল স্যার ঠিকই কোর্সটা নিয়ে অলরেডি দেখেছেন, বা হয়তো আমার ক্লাস দেখেছেন, যেহেতু আমার কলিগ উনি, ওনার সাথে অনেক সময় একসাথে শেয়ারিং হয়, কাজেই উনি জানেন এই কোর্স সম্বন্ধে বা আমার ক্লাস সম্বন্ধে উনি জানেন। থ্যাংকস আ লট হাসান রাসেল। তো এই বাক্যটা আমরা চলে যাচ্ছি, বাংলায় আমরা বড় করে বলবো। আচ্ছা, যার কোশ্চেন ছিল আপনি একটু বাংলায় বড় করে বলেন। এই যে ভালো ছাত্র হওয়ার কারণে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা তো ছোট করে বলে ফেললাম। ভালো ছাত্র হওয়ার কারণে ছোট করে বললাম, কিন্তু আপনি বড় করে বলেন। বাংলা একটু বড় করে বলেন। হ্যাঁ, কে বলবেন? বাংলা একটু লিখে দেন। নাফি ভাই থাকলে কি ইজ হবে? মিস্টার নাফি ভাই তাইলে কি ইজ হবে? মানে নাইদার আইদারে বলেছিলেন, সেখানে তো ইজ হবে অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, দেখুন আইদার নাইদার আসলে আপনি একদম কোনো বেয়ন ডাউট, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, অবভিয়াসলি আপনি কি দেবেন? ইজ দেবেন। কেমন? আর আইদার নাইদারের ভাগ্যে কখনো আর জোটে না, ঠিক আছে? রুল লিখে রাখেন, আইদার নাইদারের ভাগ্যে কখনো কখনো কি আর জুটে না,
ইজ জুটে, সে পৃথিবীতে জন্ম নিছে সিঙ্গুলার হয়ে এবং সে সিঙ্গুলারই থাকবে, কখনো প্লোরাল হওয়ার তার চান্স হবে না। আচ্ছা, আমি একটু যেহেতু এটা ইয়ের বাইরে, তারপরও একটু বলে দেই, আপনারা একটু লিখেন একটা টিপস তো না, একটা টিপ লেখেন, টিপস না। আচ্ছা, সাইদ শুভ বলেছেন, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ অ্যাবাউট রাইটিং কোর্স। হ্যাঁ, রাইটিং কোর্স নিয়ে অবভিয়াসলি কথা বলবেন। অবভিয়াসলি আপনি যদি বিস্তারিত কথা বলতে চান সেটি আমাকে ফোন করবেন। আমার ফোন অবভিয়াসলি আপনাদের জানা আছে, 01613-432-032, মানে 432 পরে 032, বাংলা ইংরেজি মিক্স করে বললাম। আচ্ছা, আমাদের বাংলাটা চলে এসছে, লম্বা করে লেখা। সাইফুর রহমান লিখেছেন, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু সে ভালো ছাত্র তাই সে জীবনে উন্নতি করেছে। উন্নতি আমরা বলেছিলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ওকে, সমস্যা নাই। তাহলে আমরা এই যে আমরা বড় করে দেখতে পাচ্ছি, কারণে বললে এটা হয় ছোট বাক্য, যেহেতু বললে এটা হয় বড় বাক্য। হ্যাঁ, প্লিজ গো ফর দিস। এটা আমরা ইংরেজি করে ফেলি, বড় হয়ে গেল কিন্তু সেন্টেন্স। লিখি আমরা, যেহেতু সে ভালো ছাত্র তাই সে জীবনে উন্নতি করেছে। ওকে, উন্নতিই থাকুক, সমস্যা নেই, বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার মনে হয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বললে ওই যে চেঞ্জ যে করলাম সেটা ঠিক থাকছে। হ্যাঁ, আপনারা প্লিজ ট্রাই টু মেক দ্য সেন্টেন্স, প্লিজ সেন্টেন্সটা বানিয়ে ফেলেন। হ্যাঁ প্লিজ। সাইদ শুভ, অবশ্যই আপনি আমার সাথে কথা বলবেন। আফটার দিস সেশন ইউ উইল কল মি, আইড লাইক টু টক টু ইউ অ্যান্ড আপ টু the level so that you can really understand whatever you are going to know, right? আচ্ছা, মুশারফ হোসেন নাম্বারটা কিন্তু লিখে দিয়েছেন, আপনারা এটা একটু খেয়াল করেন, 01613-432-032। মুশারফ হোসেন নোট করে দিয়েছেন নাম্বারটা। দেখুন, এখন আমি হেল্প নিচ্ছি আপনাদের নোটের, কিন্তু আগামীকাল আপনাদের নোটের হেল্প ইনশাল্লাহ নেব না। আপনারা দেখতে পাবেন, আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আপনারা লেখাটা দেখতে পাবেন, এবং যত ক্লাস আমরা কন্টিনিউ করব সব ক্লাসে সত্যিই আপনি লেখা দেখতে পাবেন। আচ্ছা, আসাদ বিন ইকবাল লিখেছেন, আই এম ইউজ টু টেকিং টি, সরি আমি তাড়াহুড়া করে উল্টাপাল্টা পড়ে ফেলি। আই এম ইউজ টু টেকিং টি, এটার অর্থ কি? আমি চা পানে অভ্যস্ত, আমি চা পান করতে অভ্যস্ত বা চা পানে অভ্যস্ত। আমি চা খেতে অভ্যস্ত, চা পান করতে অভ্যস্ত, চা পানে অভ্যস্ত, যাই বলেন বাংলা ভাষা। হ্যাঁ, সাইদ শুভ থ্যাঙ্কস জানিয়েছেন আমাকে। হ্যাঁ, তো দেখুন, এই যে সাইফুর রহমান উনি কিন্তু বাক্যটা লিখে ফেলেছেন, অ্যাজ হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট হি হ্যাজ শোন ইন লাইফ, নো শোন তো হয় না, শাইন, তারপরে কি হয়? শাইন, শোন হয় না। শোন হলো শোড, শোন মানে শো, মানে শো করা, দেখানো। যেমন শো মি ইউর পিকচার্স, হ্যাঁ আপনার ছবিগুলো আমাকে দেখান, তার মানে ওইটার ফর্মে চলে গেছে। তা আমরা যেহেতু মানে অ্যাজ, আমরা জানি যেহেতু মানে সিন্স, যেহেতু মানে বিকজ, আমরা তিনটার যে কোনো একটা দিতে পারবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে মুশারফ লিখেছেন, হ্যাঁ ইয়াসিন, হ্যাঁ দেখছেন, মুশারফ লিখেছেন, অ্যাজ হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন লাইফ। হ্যাঁ, জীবনে উন্নতি করেছে। আর যদি ব্রিলিয়েন্ট দেন, হ্যাঁ তাও দিতে পারেন, অ্যাজ হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন লাইফ, হি হ্যাজ এস্টাবলিশড ইন লাইফ, অথবা হি হ্যাজ এস্টাবলিশড ইন হিজ লাইফ, নো প্রবলেম। সিন্স হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, তারপর সিন্সের পরে কমা দিয়ে, মানে প্রথম অংশের পরে কমা দিতে হবে, তারপর এইচটা ছোটো লিখতে হবে, কিন্তু এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এইচটা ক্যাপিটাল লেটার। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মিস্টেক, এবং সেখানে মনে হয় হ্যাজ বিন সাকসিডেড লিখে থাকলে এটা ভুল। হ্যাঁ, হ্যাজ সরাসরি ভার্ব 3 আসবে, হ্যাজ সাকসিডেড, হ্যাজ বিন সাকসিডেড হয় না। হ্যাঁ, ওকে, as he is a good student he has prospered in life. Okay,
দিস ইজ আ কারেক্ট সেন্টেন্স। তার মানে যেহেতু ইংরেজি হলো অ্যাজ, সিন্স, বিকজ। হ্যাঁ, শাইন, শোন। হ্যাঁ, শোন, শাইন, শাইন্ড, শোন, রাইট, ইট ক্যান বি পসিবল। আচ্ছা, রাকিব লিখেছেন স্যার নাইদার করিম। রাকিব, আমি তো হারিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা, আমি পরে আবার দেখব। অ্যাজ হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সো। দেখুন, অ্যাজ এবং সো একই বাক্যে দেয়া যাবে না। আমি একটু এটা রুল বুঝায় বলছি যে আপনি যদি একটা কাগজকে কোনো একটা দেয়ালে লাগাতে চান, আটা লাগাবেন, কয় লেভেলে আটা লাগাবেন, মানে কয়বার, ওয়ান টাইম লাগাবেন তো। তার মানে দুটো কানেকটিভ দিয়ে দুটো বাক্যাংশ জয়েন হয় না, দুটো বাক্যাংশ জয়েন হয় একটা কানেকটিভ দিয়ে। যদি বাক্যটা যেহেতু দিয়ে শুরু হয়, মাঝখানে কমা হবে, সো দিলে বাক্য ভুল হবে। যদি বলেন ভুল হবে না, তাহলে মহা ভুল হবে। হ্যাঁ, এবং মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি কেউ কেউ ফুল স্টপ দিয়েছেন, যেমন সামিউল হক ফুল স্টপ দিয়েছেন, মনে হচ্ছে এটা ভুল হবে, কমা দিতে হবে। কেমন? ওকে, সামিউল, এছাড়া আপনারটা কারেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ, কংগ্রেচুলেশনস। হ্যাঁ, অ্যাজ হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, হি হ্যাজ সাকসেস ইন লাইফ, ইটস নট পসিবল। আরফিন, এটি কিন্তু সম্ভব না। হ্যাজ সাকসেস হয় না, হ্যাজের পরে ভার্বের 3 নম্বর হবে। ভার্বটা সবাই লিখে রাখেন, সাকসিড, সাকসিডেড, সাকসিডিড। সাকসিডেড না, আসলে সাকসিডিড, 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 এরকম। নিশ্চয়ই মিতালি দেবনাথ বলতে চেয়েছেন গ্রেট টিচার। কেন গ্রেট বললেন বুঝতে পারি নাই। হ্যাঁ, থ্যাংকস আ লট। মোশারফ, অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, মানে যেহেতু। চমৎকার, আমরা রুলটা জানলাম যে অ্যাজ দিয়ে বাক্য শুরু হলে মাঝখানে কোনো কানেকটিভ আসবে না, কোনো লিঙ্কার আসবে না, কোনো কনজাংশন আসবে না। সিন্স দিয়ে শুরু হলেও মাঝখানে আসবে না, বিকজ দিয়ে শুরু হলেও মাঝখানে আসবে না, শুধু কমা হবে, এবং কমা বানান করে আমরা লিখতে পারবো না। এবং বলে রাখার জন্য বলেছি, আমরা যখন একটা কাগজকে আরেকটা কাগজের সাথে লাগাতে চাই, আমরা ওয়ান টাইম আইকা দিলেই হয়ে যায়। আর যদি আরেকটা কাগজ ওর সাথে লাগাইতে চাই, আরেকবার আইকা দিতে হবে। আচ্ছা, শামসুদ্দিন লিখেছেন, সো মে আই অ্যাডমিট ইন দিস কোর্স? অফকোর্স, দিস ইজ ওপেন টু অল, এভরিওয়ান ক্যান গেট himself or herself admitted into this course. হ্যাঁ, যদি মনে করেন এক ব্যাচের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা পরের ব্যাচে চলে যাব। এক সপ্তাহে 2টো ব্যাচ হলে তো আমার কোনো আপত্তি নেই। কেমন? আমি খুব এনজয় করছি এই ক্লাসটি নিতে। হ্যাঁ, শামসুদ্দিন, নাম্বার প্লিজ। নাম্বারটা দেখুন স্ক্রিনে ইতিমধ্যে গিয়েছে, 01613432032। হ্যাঁ, আবার একটু বলছি, 01613, আই মিন 01613, পরে হলো 432, পরে হলো 032। কেমন? আচ্ছা, শামিম হুসাইন শেখ, শামিম পড়বো না, শামিম, শামিম, বিকজ হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, হি হ্যাজ সাকসিড। সাকসিড না, আরেকটা ইডি দিতে হবে, আরেকটা ইডি দিতে হবে। সাকসিড হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বেস ভার্ব, আরেকটা ইডি দিলে হবে পাস্ট টেন্স, আরেকটা ইডি দিলে ওইটাও পাস্ট পার্টিসিপল, অর্থাৎ পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল একই। কেমন? নর এরপর প্লুরাল আসলে ভার্ব প্লুরাল হয়। হ্যাঁ, দেখুন, I am not talking about neither nor, either or. I was talking about only either, neither. Either, neither জীবনেও কি হয় না, প্লুরাল হয় না। হ্যাঁ, যদি either, neither, either, neither মানে সাথে থাকে সঙ্গী, either or, either করিম or his friends, obviously এখানে ভার্বের কাছেরটা সাবজেক্ট, ফ্রেন্ডস, তাই এখানে আর হবে। হ্যাঁ, তো দেখুন নাম্বারটা স্ক্রিনে আবার দেখতে পাচ্ছেন। আইদার অর থাকলে, নাইদার নর থাকলে, তাহলে নিয়ম হলো ভার্বের কাছেরটা সাবজেক্ট। কেমন? আর যদি শুধু আইদার অর থাকে, মানে শুধু আইদার, শুধু নাইদার থাকে, সারা জীবন সিঙ্গুলার। ওকে, আচ্ছা, রিপন চন্দ্র ডাকুয়া নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, উনি কে
স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাই না? ওকে, ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই। আপনাকে দাওয়াত জানাবো, আপনিও এখানে জয়েন করবেন, কেমন? সুস্মিতা বাক্যটা হ্যাঁ ঠিক লিখেছেন। হ্যাঁ, সুস্মিতা তো আমার ক্লাস আগে করেছেন, ওনাকে তো আর বলবো না যে কোর্স করেন, হ্যাঁ, এবং করা দরকারও নেই। শি হ্যাজ লার্নড আ লট। নিশ্চয়ই জিকরুল ইসলাম লিখেছেন, স্যার সাইফুর স্পোকেন কোর্স সাভারে আছে কি? দেখুন, if you talk about online courses you should go for this. আপনি কোন এলাকার সেটা নিয়ে ভাববেন না। অনলাইন কোর্স একটা আলাদাই মজা, এখানে মজাই মজা। আপনি সার্ভিস পাবেন অনেক, এবং আপনার জীবনের অনেক কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হবে, আপনি অনেক এগিয়ে যাবেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গত 2 সপ্তাহে আমি এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। আমার কলিগ যারা, তারা জানে যে আমি ফেসবুক বা ইত্যাদিতে খুব বেশি মানে পটু ছিলাম না। আমি সাধারণত আমার ছবিও কোনো জায়গায় দেখা যায় না, কারণ আমি একটু কেন যেন এনজয় করি না। তবে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, আসলে এটিও কিন্তু মানুষের জীবনে প্রয়োজন আছে, এবং আমি চিন্তা করছি যে অন্তত সবসময় আমি 2-1টা ব্যাচ অনলাইন নিতেই থাকবো। যদিও আমাদের অফলাইন কোর্স চলবে, আশা করি অবস্থা ভালো হয়ে গেলে অনলাইন কোর্স চলবে, অফলাইন কোর্স চলবে, কিন্তু এখন অনলাইন। আপনারা কেউ দেরি করবেন না, কারণ আপনার সুযোগ কিন্তু মানুষের জীবনে সবসময় আসে না। হয়তো আপনার কি বলবো, সময় আসতে পারে, টাকা পয়সা আসতে পারে, কিন্তু সুযোগ সবার জীবনে সবসময় আসে না। সব কিছু মিলিয়ে যেটা, এটার নাম হলো সুযোগ। ইনভেস্টমেন্ট, টাইম, মানে সব কিছু। মন যদি না চায়, সব ঠিক আছে, তাহলে কাজ হলো না, তাই না? সো অনু হাসান লিখেছেন গুড ক্লাস। হ্যাঁ, থ্যাংকস আ লট অনু। তাহলে আমরা কিন্তু বড় সেন্টেন্স পেয়ে গেলাম। আমি একটু আবার রিকেপ করছি। অ্যাজ হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট বা গুড স্টুডেন্ট অথবা মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, আর্টিকেল কিন্তু দিতে হবে, না দিলে ভুল আছে, কেমন? তারপর কমা দিবেন, তারপর লিখবেন হি হ্যাজ এস্টাবলিশড ইন লাইফ বা ইন হিজ লাইফ, অথবা হি হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড ইন হিজ লাইফ, নো প্রবলেম। আচ্ছা, তারপর ইকবাল হায়দার স্যার, আমাদের কি মেটেরিয়ালস দেওয়া হবে? হ্যাঁ, দেখুন, আপনাকে পিডিএফ দেওয়া হবে, যেটা আপনি ফলো করবেন, কেমন? আচ্ছা, মুশারফ, প্লিজ স্যার নাও অ্যান্ড দেন কাম অনলাইন লাইভ ক্লাস সো দ্যাট উই ক্যান বি। হ্যাঁ, আমার আবার কোনোটাই নজর এড়িয়ে যাইতে পারে না, ওই বানানটা বেনিফিটেড এন ই হবে। মুশারফ, কংগ্রেচুলেশনস। হ্যাঁ, তো ই হবে এখানে। হ্যাঁ, ওকে, আশা করি আসবো ইনশাল্লাহ। অফিসিয়াল না হলেও মাঝে মধ্যে দেখা যাবে আনঅফিসিয়ালিও চলে আসবো ইনশাল্লাহ। জিকরুল লিখেছেন কখন থাকবেন? দেখুন, আগামীকাল তো জুম ক্লাস নেব, লাইভ পরে জানতে পারবেন। যখন লাইভে আসবো তখন আপনি আমাদের পেজগুলোতে দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, ধৈর্যের ফল মধুর চেয়ে মিষ্টি। হ্যাঁ, আনডাউটেডলি ধৈর্যের ফল তো মধুর চেয়ে মিষ্টি। হ্যাঁ, ধৈর্য ধরতে হবে, তাহলে ফল পাওয়া যায় মধুর চেয়ে মিষ্টি। ওকে, কি লিখেছেন? সর্দার লিখেছেন থ্যাংকস স্যার। ওকে, আচ্ছা, মুশারফ, benefited, it could be double T. If we talk about the British English, we should go for double T, and Americans don't allow double T, single T. Okay, and we will provide you with interesting rules in terms of spelling কিভাবে মজা করে করে মনে রাখা যেতে পারে, 15টা রুল পড়াবো, কেমন? অবভিয়াসলি আমার কোর্সে এটা আমি স্কিপ করব না। হ্যাঁ, 15টা রুল পড়াবো, খুব মজা করে আপনি বানান কারেক্ট করতে পারবেন। আমি বলবো 80 to 85% বানান এই 15টা রুল দিয়ে কারেক্ট হয়ে যাবে। যেমন বেনিফিটেড বানানটি কিন্তু রুল দিয়েই কারেক্ট হয়। আমেরিকান রুল হলো টি একটা, ব্রিটিশদের রুল হলো টি 2টা।
because it depends on the pronunciation. If there is stress in the later part of the word, I mean benefited এইখানে ডবল টি হবে, হ্যাঁ। আর আমেরিকানস ডবল টি দেয় না, সিঙ্গল টি দেয়, তার মানে তারা চাপ দেয় না, স্ট্রেস দেয় না। ফোনেটিক্সে স্পোকেনে পড়ানো হয়, ইফ দেয়ার ইজ স্ট্রেস ইন দ্য লাস্ট পোর্শন অফ দ্য ওয়ার্ড, যদি লাস্ট পোর্শনে টি এর উপর চাপ পড়ে ডবল হবে, আর যদি চাপ না পড়ে ইনশাল্লাহ ডবল হবে না, হ্যাঁ, সিঙ্গল হবে। অনু হাসান বলছেন আই ওয়ান্ট জয়েন না, আই ওয়ান্ট টু জয়েন ইন জুম ক্লাস, এটাও হয় না, ইন জুম ক্লাসেস হবে, অথবা ইন জুম ক্লাস। ওকে, হ্যাঁ, জুম ক্লাসে তো আপনি ইউ শুড গো ফর দিস। আপনি কনফার্ম করেন, আজই রাতে কনফার্ম করবেন, যে নাম্বারে কনফার্ম করবেন আমার নাম্বারটাই কেমন 32 এর জায়গায় 82, মানে লাস্টে 32-এর জায়গায় 82, এটা আমাদের বিকাশ নাম্বার। এই বিকাশ নাম্বার আপনি তাকে কনফার্ম করে দিতে পারেন, আমি কিন্তু স্যারের ফার্স্ট বেঁচে থাকবো, হাসান স্যারের, কেমন। আর যদি এটা কনফার্ম না করেন, কালকে গেলে হয়তো আপনি দ্বিতীয় বেঁচে কনফার্ম করতে পারবেন। অনু হাসান বলেছেন আই ওয়ান্ট টু জয়েন। ওকে, থ্যাঙ্কস। তবে জুম ক্লাস না বলে ক্লাসেস বললে ভালো, কারণ ক্লাস একটি, আমি একটু বলছি, ক্লাস একটি গণনাযোগ্য জিনিস, গণনাযোগ্য, কারণ ক্লাস কিন্তু এই যে একটা ক্লাস, দুইটা ক্লাস, তিনটা ক্লাস, এরকম এই যে গণনাযোগ্য জিনিস হয় প্লোরাল লিখতে হয়, নইলে আর্টিকেল দিতে হয়। ইন দ্য জুম ক্লাস, ইন জুম ক্লাস, ইন জুম ক্লাসেস, কেমন। একদম বেসিক জিনিস আমরা কিন্তু খুব মজা করে পড়ব। এবং আপনি ধরেন 18 তলায় থাকেন, কিন্তু আপনি হাইটা 3 তলা উঠতে পারেন না, তার মানে আপনার তো স্কিলের অভাব আছে। অনেকে বিসিএস পরীক্ষা দিবে, ব্যাংকস পরীক্ষা দিবে, আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে, কিন্তু তাদের ফাউন্ডেশন ঠিক নাই। তারা শুধু বলে স্যার আমি কি ভালো স্কোর পাবো না? হ্যাঁ, অফকোর্স আপনি পাবেন, কিন্তু ইট উইল টেক টাইম। যদি আপনি কোর্স করে নেন, এই বেসিক কোর্স করে নেন, স্পোকেনের জন্য স্পোকেন কোর্স, রাইটিংয়ের জন্য রাইটিং কোর্স, তাহলে আপনি সোজা সরল পথে আপনার স্কোরটা চলে আসবে। আর যদি এটা না করেন, আপনার অনেক সময় লাগবে। আচ্ছা, হাবিবা হ্যাপি বলেছেন কারিকুলাম কোর্স ফি সম্পর্কে একটু বলেন স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, দেখুন, কোর্স ফিটা হলো নমিনাল। আমি আসলে এই মুহূর্তে ধরেন এই 2-4 দিনের মধ্যে হয়তো এটা চেঞ্জ হবে না ঈদের আগে, কিন্তু ঈদের পরে কোর্স ফিটা চেঞ্জ হবে। এখন নামমাত্র নেওয়া হচ্ছে, এটি হলো 2000, স্পোকেন কোর্সের জন্য 2000, রাইটিংয়ের জন্য 2000, আইএলটিএসের জন্য 4000। এটা আমি বলে ফেললাম, এটা কিন্তু শুধু এখনকার জন্যে, কিন্তু এটা ঈদের পরে থাকবে এমনটি আমি বলতে পারছি না। আর কারিকুলাম দেখুন, আপনার লেখা শেখার জন্যে বা বেসিক ইংরেজি শেখার জন্য যা যা দরকার, একদম কোনো কিছু ছাড় যাবে না, মিস হবে না, কেমন। খুব চিন্তা ভাবনা করে কারিকুলাম ডেভেলপ করা। আচ্ছা, অনু হাসান লিখেছেন আই ওয়ান্ট টু জয়েন অফ ইউর জুম ক্লাস। হ্যাঁ, ইউর জুম ক্লাস ইটস ওকে, কারণ ইউর দিলে আবার সিঙ্গুলার প্লোরাল যাই হোক কোনো প্রবলেম নেই, তবে জয়েন অফ হবে না। রাইট অনু, জয়েন অফ হবে না। আই ওয়ান্ট টু জয়েন ইউর জুম ক্লাস, এখানে কোনো প্রিপোজিশন হবে না। আপনারা দেখবেন আমার একটা পোস্ট আছে আমার পেজে, আমার টাইম লাইনে দেখবেন হাসান হাফিজুর রহমান। আমার টাইম লাইনটা হলো ফেসবুক আইডি হলো হাসান হাফিজুর রহমান। ওখানে একটা অ্যাড আছে, ওখানে একটা পোস্ট আছে, একটা স্ট্যাটাস আছে, যেখানে লেখা আছে কোন কোন ভার্বের পরে প্রিপোজিশন হয় না। এরকম 8টা ভার্বের তালিকা ওখানে দেওয়া আছে। আমি একটু প্রসঙ্গে বলে নেই, কোর্স ফি তো অনু বলেছি 2000, মাত্র 2000 রাইটিংয়ের জন্য, এবং স্পোকেনের জন্যও তাই, আর আইএলটিএসের জন্য 4000। আচ্ছা, আরও অনেকে হাই দিচ্ছেন, ভালো লাগলো বলছেন। দেখুন, ভালো যদি লেগেই থাকে, আপনি এখনই সিদ্ধান্ত নেন, আপনি কিন্তু দ্বিতীয় বেচে পড়েন না, আপনি প্রথম বেচে পড়েন, অন্তত আপনি কনফার্ম করেন। দেখবেন আমাদের অনলাইন স্পোকেন রাইটিং, ওখানে একটা পেজ আছে, হ্যাঁ পেজ, ওই পেজে গিয়ে আপনি ফর্ম, ওখানে একটা ফর্ম আছে, FORM ফর্ম, সেই ফর্মটা আপনি ফিল আপ করবেন। তাহলে আপনি প্রায়োরিটি ভিত্তিতে
আপনি প্রথম ব্যাচে হয়তো পাইতে পারেন। হাউ মেনি ক্লাসেস, দেখুন আমি এটার ব্যাপারে বলেছি যে আমি যত লাইভ ক্লাস নেব এগুলো আপনার হবে বোনাস, এর বাইরে আপনাকে দেওয়া হবে 16টি ক্লাস। আমি বললেও কম বেশ আপনি গোটা 20 ক্লাস, গোটা 20 বা আরও 25টাও হতে পারে, কিন্তু ফিক্সড ক্লাস আপনার যেটা অন্য কেউ জয়েন করতে পারবে না জুমে হবে 16টা। এর বাইরে আপনি 5-7-10টা ক্লাস হয়তো পেয়েই যাবেন, তবে ওইটার জন্য আপনাকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি না ভর্তি হইতে। তবে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, আপনি অনেক ক্লাস পাবেন, আমার লাইভ ক্লাস পাবেন অনেক, হ্যাঁ। এবং আপনার কেরিয়ার গঠনের জন্যে লাইভ ক্লাসের কথাগুলো অনেক বেশি কার্যকর, কারণ আমরা কিন্তু আমাদের নর্মাল ক্লাসে আমরা মানে কোর্সের বাইরে কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না, আমরা শুধুই কী করব, কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করব। কাজেই এই কথাগুলো আমি বাইরে বলে নিচ্ছি, কেমন? হাউ মেনি ক্লাসেস, তাহলে দেয়ার আর 16 ক্লাসেস, প্লাস মাইনাস তো হবে না, প্লাস হলো ধরেন আরও 8-10টা আপনি লাইভ পেয়ে যাবেন, কারণ আমি তো এখন লাইভ না গেলে আমার মজা লাগবে না, লাইভে তো যাবই, কেমন? আচ্ছা, তবে লাইভ থেকে আর কি কোর্স করার স্বাদটা পাওয়া যাবে না, কারণ এটা জাস্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা, আমাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে আপনাকে আমি ধারণা দিচ্ছি, কিন্তু লাইভে তো আর কোর্স করা হয় না, তাই না? হ্যাঁ। তারপর হামিদুল ইসলাম লিখেছেন, স্যার রংপুর ব্রাঞ্চে হ্যাঁ কি খোলা কিনা? না, কোনো ব্রাঞ্চই দেখুন এখন খোলা না। আপনার যদি কোনো কোর্স অনগোয়িং থাকে, যেটা ভর্তি হয়েছিলেন, এটা আপনার সব কিছু ঠিকঠাক হলে আপনি ওটা ব্রাঞ্চে ক্লাস করবেন, এখন না। এটা সরকারিভাবে যখন সব কিছু ঠিকঠাক হবে তখন আপনি এটা করবেন। আচ্ছা, মাহমুদুল করিম, হ্যাঁ মাহমুদুল করিম, আসসালামু আলাইকুম। খুব আমার স্নেহভাজন একজন মাহমুদুল করিম, স্যারের ক্লাসগুলো বারবার করতে মন চায়। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, মাহমুদুল করিম অনেকবার ক্লাস করেছেন এবং উনি ক্লাস নেওয়ারও এবিলিটি ওনার আছে, উনি নিতেও পারেন, বাট প্রতিকূল পরিস্থিতি সুযোগ দেয় না। I know, Mahmudul Karim, you are in a hurry, especially when it is the Ramadan, the month of Ramadan. You are really busy with your religious activities. I know this is your personal matter. You pay it to Iman, Amal, Dars, right? Or teaching religion a lot. Congratulations. Ferrari Babu বলেছেন, স্যার how can I join these classes? হ্যাঁ দেখুন, আপনি if you talk about the batch classes, if you would like to talk about the batch classes, I mean the classes will be conducted, which will be conducted in a batch, সেটি obviously আপনি একটা লিঙ্ক পাবেন আমাদের সাইফুডস পেজে, আপনি নজর রাখবেন, লিঙ্ক পাবেন, ওই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করলেই আপনার একটা জুম অ্যাপস খুলতে হবে, কেমন? জুম অ্যাপসটা খুলে নেবেন, তো আপনার কোনো সমস্যাই নেই, একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্কে আপনি ক্লিক করবেন, তাই আপনি আমার সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবেন। এটি কালকে শুধু থাকছে ওপেন ফর অল, বাট পরদিন মানে পরের ক্লাস যখন হবে তখন আর ওপেন থাকবে না, তখন শুধু আমার ওই ব্যাচের পার্টিকুলার ব্যাচের যারা তারাই ওখানে ওই লিঙ্কটি পাবেন। আচ্ছা, সানজিদা আফরিন বলেছেন, আই মিসড ইউর ক্লাস স্যার। উনি মানে কি, নিশ্চয়ই উনি শি ইজ রিপেন্টেড, শি ইজ আফসোস করছেন উনি, রাইট? আফসোসের এটা এক্সপ্রেশন। ওকে, নো প্রবলেম। আপনি যদি সাইফুডসের পেজ দেখেন তাহলে এটি মিস হবে না, আপনি আবার এনজয় করতে পারবেন। সানজিদা আফরিনকে বলছি যে আপনি সাইফুডস পেজে ভিডিওটা দেখে নেবেন, আশা করি কিছুটা আপনার মিস করা, ওইটা কিছুটা হারিয়ে যাওয়া জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন। ইজ ইট পসিবল টু বি good at writing after completing your course? মোশারফ, আসলে obviously এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে I have so many years experience in this arena, and I have been conducting the classes of writing specially for around 20 years. Officially
for around 16 years, and before that I conducted so many classes. When I was a student, I conducted classes. I helped so many senior students in order to write their thesis লেখার জন্য তাদেরকে আমি হেল্প করতাম, এবং আমার খুব গর্ববোধ করতাম যে অন্যরা আমার কাছে আসতো থিসিস লিখিয়ে নেওয়ার জন্য, আমি তাদেরকে হেল্প করতাম, খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, এবং আমি তাদের জন্য বলছি যারা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের না, তারা কিন্তু আমার কি মাসতুতো ভাই বা মাসতুতো বোন, মানে খালাতো ভাই বা খালাতো বোন, রাইট? কারণ আমি কিন্তু ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিলাম না। তো প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। পারফেক্ট প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। আমি কিন্তু এখন আমার এরিয়া থেকে বহু ক্রুশ দূরে, আমরা দেখেছিলাম মাহমুদুল আলম একজন, উনি ঊর্ধ্বতন একজন, বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন। উনি কিন্তু আমরা এক এরিয়ার এক ডিসিপ্লিনে পড়াশোনা করেছি, বাট এখন কাজ করছি অন্য এরিয়াতে। সো আমি যদি ধরেন আর্টস কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড তো ছিলাম না, সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে আমি যদি ইংরেজি ধরেন 20 বছর যাবৎ পড়াচ্ছি, এটা বলতে পারি, এবং আমি খুব গর্ববোধ করি যে আমি এটা পড়াতে পারি, তবে অহংকার করব না, তাই না? অলমাইটি আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে আমি এটা করতে পারছি। আচ্ছা, মুশারফ নিশ্চয়ই কিছু লিখতে চেয়েছেন। মুশারফ রাকিব বলেছেন এটাই রুল, বাট স্যারের এক্সাম্পল বুঝতে ভুল হয়েছিল। আচ্ছা, আমি ঠিক ওটা ক্লিয়ার হতে পারছি না। অবভিয়াসলি সেটা কি আইদার অর নাইদার নর এবং আইদার নাইদার? যদি শুধু আইদার এবং নাইদার দিয়ে বাক্যটা শুরু হয় তাহলে সারা জীবন সিঙ্গুলার হবে, আর যদি আইদারের সাথে অর থাকে তাহলে ভার্বের কাছেরটা সাবজেক্ট হবে। ওটা প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল, ওটা সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার, এবং নাইদার নরেরও একই নিয়ম। ইজ ইট ক্লিয়ার? আশা করি আপনারা ক্লিয়ার। আমি আসলে বারবার আমি ভুলে যাই, কারণ এই অল্প সময়ে অনেক কিছু পড়াতে চাই তো। আর ইউ সাইফুর স্যার? দেখুন, সিয়াম খান, আমি সাইফুর স্যার না। সাইফুর স্যারের ধরেন কিছুটা ছায়া হয়তো আমি পেয়েছি, সাইফুর স্যারের সাহচর্য থেকে কিছুটা মনে করেন নিজেকে কিছুটা ট্রাই করতে পেরেছি। বাট সাইফুর রহমান স্যার হলেন ইংলিশের ধরেন মহাসমুদ্র। আমি তার তীরের একটা ধরেন নুড়ি পাথর কুড়াচ্ছি, এরকম বলতে পারেন। তবে আমি এটা বিশ্বাস করি, আপনারা যদি শুরু করেন আমার সাথে প্র্যাকটিস, আমার ভয় হয় আপনারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। তবে আমি আবার এটাও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিই যে কেউ আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না, বিকজ আই উইল নেভার গিভ আপ। আমি কখনো হাল ছাড়ব না। আই উইল নেভার স্টপ প্র্যাকটিসিং। আমি কখনো প্র্যাকটিস স্টপ করব না। আই উইল নেভার স্টপ রিডিং বুকস। আমি কখনো বই পড়া বন্ধ করব না। আই উইল নেভার স্টপ রাইটিং বুকস। আমি বই লেখা কখনো থামাবো না। কাজেই আপনি আমাকে ছুঁইতে পারবেন না, তবে আপনি চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার জীবন বদলে যাবে, ইংলিশের জীবন বদলে যাবে, অন্য জীবন বদলেবে না, আখেরাতের জীবন বদলেবে না, দুনিয়ার জীবন, ইংলিশের জীবন বদলে যাবে। সো আমি এই কথা বলতে চাই, আমি আপনার দায়িত্ব নিতে চাই। কে কে প্রস্তুত আছেন দায়িত্ব আমাকে দিতে? এটা একটু নিচে একটু করেন তো দেখি, কে কে আমাকে দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিতে চান যে আমি রাইটিংটা শিখবো, গ্রামার শিখবো, এই দায়িত্ব আপনাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। একটু দেখা হয়ে যাক। স্যার, আমি তো টেনে এইচএসসি পাশ করেছি, এখন ইংরেজি শিখে কি হবে? দেখুন সাইফুর রহমান, ইংরেজি শিখে কি হবে? আমার মনে হয় আপনি তাহলে না বুঝে বলছেন। ইংরেজি শিখে কি হবে আপনি বলতে চাচ্ছেন? দেখুন, আমার একজন স্টুডেন্ট, সে হলো জাস্ট এসএসসি নারায়ণগঞ্জের। আই স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার ইন নারায়ণগঞ্জ থেকে আমি কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। তো আরিফ হুসাইন মিঠু, নিশ্চয়ই মিঠু, আমি স্যার, মানে আপনি নারায়ণগঞ্জ থেকে, ওকে, নো প্রবলেম। যারা যারা আছেন কোনো সমস্যা নেই। আমি একটু বলতে চাই যে
সেইখানে নারায়ণগঞ্জ থেকে শুরু করেছিলাম। তো সেইখানে আমি যেটা দেখেছিলাম যে একজন ছিল এসএসসি পাস, সে কিন্তু পরবর্তীতে আর পড়াশোনা করেনি, আমার স্টুডেন্ট ছিল এবং আমার সাথেই সময় কাটাইতো, কোর্সের বাইরেও আমার সাথে সময় কাটাইতো। স্যার ওই মানে একটা কিছু দেখা গেলো আমার একটা কলম দরকার, স্যার স্যার নিয়ে আসতো। আমি আবার এটা পছন্দ করি না, আছে না যে অনেকে আছে স্টুডেন্টকে দিয়ে এটা করেন ওটা করেন, আমি পার্সোনাল কোনো কাজ কোনো স্টুডেন্টকে এটা আমি মানে মনের তৃপ্তি পাই না। তারপরও অনেকে আছে যে মানে হয়তো কোনো কিছু করে ফেলে। তো সে ইন্টারভিউ দিতে আসছে আমাদের সাইফুডসে, মানে নেওয়া হবে আপনার অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে ইন্টারভিউ দিতে আসছে। সে ইন্টারভিউতে এত সুন্দর ইংরেজি বলেছে, ইন্টারভিউতে যারা ছিল বলছে ইউ আর ওভার কোয়ালিফাইড and you are not up to the mark for this post and you should go for the superior one, you should go for the honorable one, আরও বেটার যাইতে বলেছে। তাকে পরে আমরা অন্য জায়গায় দিয়েছি। আচ্ছা, রাসেল মাহমুদ লিখেছেন, স্যার আমি স্পোকেন কোর্স পড়ে আমি রাইটিং করতে চাচ্ছি, মানে কোর্সটা করার পরে, এই তো দেখুন আপনি অনলাইনের এই চান্সটা কিন্তু পরে পাবেন না, কারণ এটা ঈদের পরেই দেখবেন এটি অন্যদিকে চলে যাবে। এটা কি আমার জন্যে ভালো হবে? আমি শুভম স্যারের ক্লাস করতেছি নাকি রাইটিংয়ের স্পোকেন দুটি একসাথে করবো? অবভিয়াসলি আপনার জন্যে গ্রেট আইডিয়া হবে দুটো একসাথে করবেন। দেখুন আপনি 2 হেডের ক্লাস একসাথে করেন, আপনি খুবই ভালো হবে। কেমন? যদি এমন হয় যে না আপনার দুইটা একসাথে হয়ে যাচ্ছে, অবভিয়াসলি আমরা সেই সুযোগ আপনাকে করে দেব, তাহলে আপনিও কনফার্ম করবেন। আমাকে প্রত্যেকে যাদেরকে আমি পরামর্শ দিয়েছি এবং আমি দেখেছি কার কার সেন্টেন্সে কী অবস্থা, আমি একদম মানে না করলে চলবে না, তাদেরকে কিন্তু আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে অবভিয়াসলি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমাকে ফোন দেবেন এবং পরিচয় দেবেন, স্যার আমি অমুক লাইভে ছিলাম, মানে লাইভ ক্লাস জয়েন করেছিলাম, সো স্যার আমি ভর্তি হতে চাই, কী কী করতে হবে আমার, হ্যাঁ প্রক্রিয়া কী। তবে যদি আপনি ফার্স্ট বেচে যেতে চান অবভিয়াসলি রাতেই এটা করবেন। স্যার আমি আমার পুরা দায়িত্ব আপনাকে দিলাম, আমি রাইটিং ও গ্রামার শিখতে চাই। ওমর ফারুক, কংগ্রেচুলেশনস, আপনার আমি দায়িত্ব নিলাম। হ্যাঁ, দায়িত্বে কি কি আমার থাকবে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি, এবং আমি খুব ভালো করে জানি কাউকে কিভাবে ইংরেজি শেখাতে হয়, ইংরেজিতে কিভাবে দক্ষ করতে হয়, এটা আমি খুব ভালো করে জানি। এটা আমি অহংকার করে বলছি না, গর্ব করে বলছি, কারণ সাইফুড স্যারের সাথে থেকে থেকে এই প্রতিষ্ঠানের এমডি বা ফাউন্ডার হলেন সাইফুড স্যার, এবং এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপারসন হলেন শামসে আরা খান, মানে আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন ম্যাম। ওনাদের কাছে থেকে আমি নানা দায়িত্ব পালন করে করে আমি এটা শিখেছি যে কাউকে কীভাবে ইংরেজি শেখাতে হয়, কীভাবে মেটেরিয়াল বানাতে হয় এটা শিখেছি, কীভাবে বই পড়াতে হয় বা পড়তে হয় এটা শিখেছি, কীভাবে কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপ করতে হয় এটা শিখেছি, কীভাবে বই লিখতে হয়। ওনারা বারবার ইনস্ট্রাকশন দিয়ে বলছে না এরকম হবে না, এরকম হলে তো বুঝবে না, মানে এইভাবে করে করে শিখিয়েছেন। অবভিয়াসলি যত হেড আছেন সবাই এটা শিখেছেন, তবে আমি একটু যেমন আমার এরিয়ার বাইরেও আমি একটু কারিকুলাম ডেভেলপ করা এসব কাজে আমি একটু আগ্রহী, বা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বানানো হয়েছে। কাজে ক্রেডিট goes to this organization, I mean goes to Cyfoods, goes to the Honorable Chairperson Shamse Ara Khan ma'am, and credit goes to Honorable MD Sir Saifur Rahman Khan sir. Okay, এবং এই কৃতজ্ঞতা কখনো মানে শেষ করতে পারবো না স্বীকার করে। হ্যাঁ, এই যে আজকে ভালো লাগছে, এটা তো কন্ট্রিবিউশন ওনাদের। 2011-তে আপনি ভর্তি হয়েছিলেন ভার্সিটিতে পান্থপথে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার ক্লাস পান নাই। দেখুন আসলে ভার্সিটিতে তো ভার্সিটি কোর্সের ক্লাসটা সাধারণত আমি রাইটিং বা আইএলস নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ওখানে আমাকে ক্লাস দেওয়া হয় না। তবে আমি ওখানে কিছু ক্লাস নিয়েছি, কিভাবে যে সব ব্যাচ একসাথে করে 2-1টা ক্লাস নিয়েছি, হয়তো আপনার ভাগে পড়ে নাই। এনিওয়ে সিয়াম, এখন আপনি আপনার মনের যে আশাটা আফসোসটা এটা পুরো করে নেন, আপনি এই ফার্স্ট ব্যাচে আপনি জয়েন করেন। আপনার জন্যও থাকলো
অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি এখানে আপনার আফসোসের বিনিময় পেয়ে যাবেন। সাইফুর রহমান খান স্যার এই ক্লাস নিয়ে কতদূর যাওয়া সম্ভব হতে পারে। দেখুন, আপনি এমন একটা লেভেলে পৌঁছে যাবেন যে আপনার ওই যে বলছিলাম পারফেক্ট প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট, অর্থাৎ প্র্যাকটিসটা যদি সঠিক হয় তাহলে আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। আচ্ছা বলেন, আপনাকে যদি আমি পথটা ভালোভাবে দেখায় দিতে পারি তাহলে তো আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন। আচ্ছা বলেছেন 01613432082 ইজ অফ। আসলে দেখুন, এটা তো অনেক বেশি হ্রাস থাকে, মানে একটা নাম্বার ধরেন সারা দেশ থেকে ফোন আসে, হইতে পারে যে ওই কারণে। তো মিঠু, আপনি যদি কনফার্মেশন করতে চান আপনি আমাদের অনলাইন স্পোকেন রাইটিংয়ের ওখানে গিয়ে দেখবেন হেল্পলাইন আছে। কেমন হেল্পলাইন আছে সেটি এই মুহূর্তে আমি নাম্বারটা বলতে পারছি না, 01404 না, একটু আমার লাগছে, ওই নাম্বারটা বেশি আমি ইউজ টু না। তা আপনি আমাদের পেজে অনলাইনের যে কোনো একটা পেজে ক্লিক করবেন, সাইফুরস অনলাইন স্পোকেন রাইটিং, ওখানে দেখবেন হেল্পলাইন দেওয়া আছে। অথবা আমাকে ফোন দিবেন একটু পরেই, লাইভের পরেই আমি আপনাকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো। কেমন? হ্যাঁ, আপনাকে আমি একটা হেল্পলাইন পাঠিয়ে দেবো। ওকে মিঠু? হ্যাঁ, আশা করি আপনার ফার্স্ট ব্যাচে থাকবে। কিন্তু ফার্স্ট ব্যাচে থাকবে মানে কি, হয়তো 2-4 জন থাকবে, সবাই থাকবে না। দেখুন, আমি ইংলিশে উইক, দেখুন, তাই আমি 2টি কোর্স একসাথে করলে আমি কি 2টি ক্লাসের চাপ নিতে পারবো? দেখুন, আপনি আমাকে একটু বলেন যে আজকে যে ক্লাস যে আমরা নিলাম, চাপ পেয়েছেন আপনি? আসলে যেহেতু দুটোই ইংলিশ, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম প্রাইমারি স্কুলে তখন কিন্তু আমরা 6টা ক্লাস করতাম বা 5টা ক্লাস করতাম। আমার ঠিক যদি মনে পড়ছে না, তবে বইয়ের বোঝা এত বহন করিনি, তবে এখনকার যারা তারা বেশি বহন করে। তবে আমরা ক্লাস করেছি 2-4-5টা ক্লাস প্রতিদিন করেছি, তবে প্রতিটা আলাদা সাবজেক্ট ছিল। বাট ইংলিশ তো একটাই সাবজেক্ট, একই টেন্স পড়বেন 2 জায়গায়, কিন্তু এক জায়গায় ওরাল প্র্যাকটিস, মুখে মুখে প্র্যাকটিস, আরেক জায়গায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস। অবভিয়াসলি দুটোর মধ্যে একটা আপনি মজা পাবেন, মিল খুঁজে পাবেন। কাজেই কংগ্রেচুলেশনস যে আপনি দুটো একসাথে করেন। কেমন? জিক্রুল বলেছেন স্যার আমি জব করি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, গার্মেন্ট এ। হ্যাঁ, অনলাইন ক্লাস ফ্রাইডে হবে কি? হ্যাঁ দেখুন, অনলাইন ক্লাস যদি শুধু ফ্রাইডে দরকার হয়, আমরা এখনও এটা ব্যাচ অফার করিনি, তবে ইনশাল্লাহ সব ধরনের অফার আসবে। হ্যাঁ, যেহেতু এখন করোনাকালীন এই করোনা প্যান্ডেমিক চলা অবস্থায় ধরেন এখন এটা আমরা মনে করছি যে সমস্যা না, এই জন্য আর কি। সো আমার মনে হয় আমার এখানে থামা দরকার। আমি একটা বড় সেন্টেন্স বলতে পেরেছি, একটু বলে দিই। এই সেন্টেন্সটা আমরা এভাবেও বলতে পারি। নাজমুল বলেছেন স্যার, হ্যাঁ নাজমুল আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছি। দেখুন, ওই সেন্টেন্সটা আমরা এভাবে বলতে পারি, যেহেতু সে মেধাবী ছাত্র, এটা না বলে আমি বললাম সে মেধাবী ছাত্র কাজেই সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে মেধাবী ছাত্র কাজেই সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাঝখানে সো দিতে হবে, মাঝখানে কোনো কমা হবে না, সো দিতে হবে। আর শুরুতে অ্যাজ, বিকজ, সিন্স হবে না। এই আচ্ছা, নিশ্চয়ই লিখেছেন হুসাইন, লিখেছেন কামিল হুসাইন, রাইট? লিখেছেন 2015-তে পান্থপথে উনি কোর্স করেছেন, একটি কোর্স করেছেন যেটি অল দ্য ইয়ার রাউন্ড ক্লাস করা যায়, ওই ব্যাচে উনি ছিলেন এবং আমার রাইটিং কোর্স উনি করেছেন। এখন সব সিনিয়র স্যারেরা সাইফুর ছেলে চলে গিয়েছেন বলতে চাচ্ছেন না। দেখুন, সব সিনিয়র চলে যায় নাই, 2-1 জন ধরেন, মানুষের তো একটা কেরিয়ারের প্ল্যান থাকতে পারে, তাই না? ওনারা ভাবছেন যে একটু ডিফারেন্ট স্বাদ নেবেন, ওই হিসেবে গিয়েছেন, নো প্রবলেম। দেখুন, সাইফুর রহমান স্যার বলেন যে সবাই যদি দেশের এই যে হাজার হাজার মানুষ কোর্স করে সেও যদি আরেকটা সাইফুর চালু করে, তাতে তো ইংলিশ তো চালু হলো সারা পৃথিবীতে। সো কোনো প্রবলেম নাই। এখন অনেক সিনিয়র আছেন, হ্যাঁ 2-1 জন গিয়েছেন ওনাদের একটা আলাদা ফ্লেভার নেওয়ার জন্যে, নো প্রবলেম। আবার অনেকে গিয়ে আবার পরে আবার আসেন যে না আগের স্বাদটাই ভালো ছিল। যেমন আমি তো মনে করেন যাওয়ারই করছি না, কারণ আমার স্বাদ পাই না।
হ্যাঁ, যে নতুন কিছু করবো এই স্বাদ পাই না, যার কারণে এইখানেই থাকার চিন্তা করছি এবং খুব এনজয় করছি। হ্যাঁ, আশা করি জীবনের আরও দীর্ঘদিন যতদিন কাজ করবো ততদিন এখানেই পাবেন। এটা আই এম কনফিডেন্ট এনাফ ইন টার্মস অফ দিস ম্যাটার, রাইট? মুশারফ লিখেছেন হি ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট অ্যান্ড দেয়ারফর হি হ্যাজ সাকসিডেড ইন লাইফ। হ্যাঁ, মুশারফ, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। হ্যাঁ, মুশারফ লিখেছে যে সে মেধাবী ছাত্র এবং সে কারণে সে জীবনে সফল হয়েছে। এটি চমৎকার বাক্য হয়েছে, এটি একটি বড় বাক্য, এটিকে বলা হয় কম্পাউন্ড বাক্য। আর আগে যে বাক্যটি ছিল অ্যাজ সিন্স দিয়ে, সেটি হলো কমপ্লেক্স বাক্য। দেখুন, নামে কিছু আসে যায় না, আপনি যদি বাক্য বিভিন্ন রকমের বানাতে পারেন তাই আপনার জীবন ফাটাফাটি হবে, কেরিয়ারের লাইনে আপনি অনেক ভালো করবেন। স্যার, আমার ইংরেজিতে কথা বলা জরুরি এবং অফিসিয়ালি অনেক নোট মেইল লিখতে হয়। অবভিয়াসলি আপনি এই রাইটিং কোর্সের মাধ্যমে আপনি এটা পাবেন। হ্যাঁ, এবং স্পোকেন কোর্স দুটো করলে আপনি স্পিকিং এবং রাইটিং দুটোতে আপনি ফল পাবেন। আমি একটু শেষ আবার জানান দিতে চাই, আগামীকাল 9:30 হবে জুম ক্লাস, কেউ মিস করবেন না, রাইট? থাকছেন তো? হ্যাঁ, মনে রাখবেন, করোনা থাকতে পারে তাই বলে পড়াশোনা তো থেমে থাকতে পারে না, ইংরেজি শেখা তো থেমে থাকতে পারে না। সো আপনি এই কথার মধ্যে থাকেন, কেমন? তাইলেই দেখবেন আপনার প্রোগ্রেস আপনার কিন্তু হ্যাঁ হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু আপনি শুনছেন না। হ্যাঁ, তাহলে আপনি এইরকম আপনি এটা বলতে পারবেন যে এই করোনা প্যান্ডেমিক সময়টা আপনি কাজে লাগিয়েছেন, রাইট? আমরা কিন্তু এখনও বলতে পারছি না কবে করোনার এই থেকে সুবল থেকে রেহাই পাবো। তবে আপনি ডিসিশন নেন এখনই, আজই কনফার্ম করেন, আজ না হয় কাল করবেন, দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য করবেন, দ্বিতীয় ব্যাচে না হলে তৃতীয় ব্যাচের জন্য করবেন। দেখুন, এতদিন আমি এই ব্যাপারে কিছু বলি না, আমি শুধু ক্লাস দেখিয়েছি, এনজয় করেছি। যদি ভালো লাগে তাহলে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। হ্যাঁ, কেরিয়ার আপনার, কিন্তু পরামর্শ আমাদের, হ্যাঁ দায়িত্ব আমাদের, মানে আমার, কিন্তু সিদ্ধান্তটা তো আপনি নেবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমি হয়তো আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি, বাট আই হ্যাভ নাথিং টু ডু ইন টার্মস অফ টেকিং আ ডিসিশন। আমি জাস্ট বলতে পারি, এবং আপনি জানবেন those who are not capable of making quick decisions cannot progress, cannot shine in life. And if he can, he will take a lot of time. যদি মানুষ জীবনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই যে সুযোগ আসছে, ব্যাস সময় মতো সিদ্ধান্তটা নিতে না পারে, তাহলে জীবনে সে কিন্তু উন্নতি দ্রুত করতে পারে না। অফিসে দেখেন যারা বস, তারা কিন্তু কষ্ট কম করে, বাট এই একটু গাড়ি দিয়ে আইসা সাইন টাইন টুকিটাকি কাজ করেই কিন্তু ফাটাফাটি একটা রেমুনারেশন নিয়ে থাকেন, রাইট? অনেক টাকা নিয়ে থাকেন, মানে বুঝতেই পারছেন, টাকা না, অনারিয়াম, সম্মানী। কীভাবে নেন? ওই যে কুইক ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা আছে, ভালো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কাজে আপনার সামনে সুযোগ এসেছে যে সঠিক সিদ্ধান্তটি আপনি নেবেন, সঠিক সময় এখন। কাজে আপনি যদি দেরি করেন তাহলে আপনার লস, সেক্ষেত্রে আমাকে আর দোষ দিতে পারবেন না। সো দেখছি অনেকেই বলছে আই উইল জয়েন স্যার। রাসেল মাহমুদ লিখেছে জুম ক্লাসের আইডি আর পাসপোর্ট দিয়েন। অবভিয়াসলি আগামীকাল এটি পেয়ে যাবেন, সাইফুডসের পেজে দেখবেন। আচ্ছা, জাভেদ আহমেদ এমপি, হ্যাঁ যাক, এমপি আমাদের মাঝে একজন আছেন, তাই না? খুব খুশি লাগলো, অনারেবল এমপি সাহেব আছেন। আসসালামু আলাইকুম, আই এম ফ্রম সাউথ আফ্রিকা, বাট আই ওয়াজ স্টুডেন্ট অফ সাইফুডস ইন 2013. ওকে, থ্যাংকস আ লট জাভেদ, এবং আপনি এমপি হয়েছেন জেনে খুব খুশি হলাম, রাইট? ওকে, আই এম জাস্ট কিডিং। খুব ভালো লেগেছে সাউথ আফ্রিকা থেকে। এর আগে আমরা সাইপ্রাস থেকে পেয়েছি, সৌদি থেকে পেয়েছি, কেএসএ থেকে, কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া, মালয়েশিয়া থেকে পেয়েছি, সিঙ্গাপুর থেকে পেয়েছি, অনেক দেশ থেকে পেয়েছি। ভালো লাগে যখন এত দেশে আমার শিক্ষার্থীরা আছে, আমি যখন দেখতে পাই খুব ভালো লাগে। স্যার, ওয়েন উই ইউজ ইন টার্মস অফ ইন আ সেন্টেন্স, ইন টার্মস অফ মানে প্রেক্ষিতে, বিষয়ে, সম্পর্কে। ওকে, এরকম আরও অনেক জিনিস শিখবেন, অনেক মজা করবেন আপনি যদি এই কোর্সে আপনি ইফ ইউ কিপ কন্টিনিউইং। কিপ ভার্বের পরে অলওয়েজ আইএনজি আসে, আমরা একদিন বলেছিলাম, আবারও বলবো। সব রুল ব্যবহার করে করে আমরা দেখব
তো আজ শুধু আমরা দেখলাম এক ধরনের সেন্টেন্স প্যাটার্ন চেঞ্জ কিভাবে করা হয়। ইনশাল্লাহ পরবর্তী সেশনে দেখবো ইনশাল্লাহ। তবে আগামী ক্লাসের কর্ডিয়াল ইনভিটেশন দিয়ে আজ এখানে শেষ করছি। ইবনান মালিক, আই এম হিয়ার স্যার। আমি জানি না আপনি কখন জয়েন করেছেন, তবে আমাদেরকে এখন রাখতে হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ। আপ টু দিস মাচ, থ্যাংকস আ লট ফর হ্যাভিং প্যাশন্স, ফর বেইং উইথ মি ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড। হ্যাঁ, আচ্ছা, এমপি সাহেব লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি স্যার আই এম নট এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। I was just kidding. Okay, thanks a lot. See you then. Allah Hafiz.